बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों, भरावो, सज्जनों, बेलियो, मित्रों ते होर सुनाओ की हाल चाल है तुहाडा। अज नवें व्लॉग दे नाल तुहाडे नाल फिर हाज़र होए हैं। कुछ नवीं चीज़ां शेयर करांगे तुहाडे नाल, पिंड दियां, डेरे दियां, एरिए दियां ते कुछ समझ लो फन टाइप चीज़ां होणगियां एंटरटेन करन वास्ते। ते इहदी खातर जांदे पे पिंड नूं, सुबह दा टाइम और रस्ता काफ़ी ख़राब होया बारिशां दी वजह तो ना, सड़क भी तबाह हो चुकी है, लेकिन फिर भी जाना तो पैना ही है हुण। ते किते किते ठीक है, लेकिन काफ़ी सड़क वैसे भी पुरानी होने दा करके ना इत्थे कोई एडा तवज्जो नहीं दित्ती गई। हुण 20-22 साल तो हो गए घट्टो घट्ट भी इस सड़क बनी नूं। फिर रेतला इलाका होने दा करके बारिशां पैंदियां वा सैड नूं, बारिशां दी वजह तो इनू पानी चोन दा करके ना सड़क टुट फुट जाती है। तो कोई उदां भी करप्शन की वजह तो भी सड़क की एडी हालत नहीं अच्छी। चैक एंड बैलेंस सिस्टम है नहीं साढ़े इत्थे, अगर वो भी होवे तो फिर भी चलो कोई ना कोई सड़क का ध्यान रखने वाला हुंदा ही है। लेकिन चलो जो जैसा भी है, जाते तो पे हैं हुण, नाल नाल तुहानूं शेयर करते जावांगे एरिए नूं, सारा कुछ जो करांगे। पिंड च दाखल होंदे पहले साडा स्कूल आउंदा, प्राइमरी स्कूल, जिथे कि असीं तलीम हासल कीती सी। 5वीं जमात तक तो असीं इत्थे पढ़े हैं। उस तो बाद सानूं फिर दूसरे पिंड जाना पिया। प्ले ग्राउंड है साडा इत्थों दा। बारिश की वजह तो पानी सारा एरिए का इत्थे जमा हो गया। नाल इधर मस्जिद तमीर हो रही है नवीं, बड़ी शानदार किस्म की, माशाअल्लाह। अजे मुकम्मल नहीं हुई, अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, ते हो जाऊगी, जल्दी हो जाऊगी अल्लाह ने चाहा ते। छरीं दा दरख्त साडे इलाके च सब तो ज़्यादा पाया जाता। टाली ये वो घट्ट होंदे, छरीं बहुत ज़्यादा होंदा। ते इत्थे असीं आके खड़े सीगे, इत्थे कोई कम्म सीगा थोड़ा जिहा दोस्त नाल। सुबह दा टाइम है, दुकान बंद है, और भाई मेरे नाल सीगा, वो गया सामने पठाणा दे डेरे आ, पठाणा दे घर आ, उत्थों कोई हथियार हथूर लैने सीगे, उत्थों लैके आउंदा ते फिर आपां जांदे हैं अपने डेरे आह्ली तरफ नूं। नाल उन्नी देर नूं तुहानूं दिखा दिन्ने अपने एरिए दी कोई जेह्ड़ी चीज़ भी आउंदी तुहानूं दिखावांगे नाल नाल। लकड़ां दे ढेर लगे पे सारा इत्थे, जेह्ड़ा ना पठाणा ने वड्ड के ढेर लाए सारे। परले बन्ने भट्ठियां लगियां, कोला बनदा, कोला फिर दूसरे शहरां नूं, सियालकोट नूं, लाहौर नूं एक्सपोर्ट करदे। इधरली साइड ते नाल साडे दोस्तां दी जमीन, थोड़े जे उन्हां ने दरख्त लाए फ्रूट दे घर खाण वास्ते। ते आ डेरा अपना आ गया। इत्थे नाल इधरले बन्ने पट्ठे पुट्ठे बीजे जानवरां दे, अगली साइड दे उत्ते नरमा बीजेआ। ते बारिश हो के हटी, राती भी बारिश होंदी रही काफ़ी, जेह्ड़ा ना पैली किचड़ जेहा बनेआ। नाल मसम्मियां दे बूह्टे इधर। इत्थे लूसन बीजेआ सीगा, लूसन ते घाह् इक्को कुछ हो गया बारिशां पै के। कमाद साढ़े एरिए च नहीं हुंदा एडा, बस एवें 6-4 जेही थोड़ा बहुता पट्ठियां वास्ते इस्तेमाल करन वास्ते। बाग हुंदे इत्थे, चने हुंदे, बाग हुंदे। इस लेई एह्दी खासियत एह् है कि इत्थे तकरीबन हर फसल ही हो जाती है, लेकिन किसी फसल की जेह्ड़ी एवरेज ज़्यादा होंदी, किसी की घट्ट होंदी। कनक की एवरेज बहुत अच्छी है इत्थे, चने हैं, फिर मूंगी, गवारा, बाजरा, हर शै तकरीबन हुंदी है इत्थे। पट्ठियां दे विच लूसन ज़्यादा इस्तेमाल करदे आ। लूसन फिर काफ़ी चल जांदा अरसे तक। बारिशां होने दा करके घाह् विच बहुत ज़्यादा हो गया, ते हुण हौली हौली इनू वड्डणगे ते साफ करनगे ते फिर बेहतर हो जाऊगा। नाले बारिशां हर शै ते जिथे इहदे फायदे हुंदे, नाल नाल नुकसान भी बहुत कुछ हुंदा, ते ओह् सारा कुछ फिर जेह्ड़ा चलदा रहिंदा नाल नाल। ओह् सामने तुसीं दरख्त देख रहे हो, अज एह्दी बेचारे दी वारी है साढ़े हत्थों।
ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 30-32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆ ਇਹ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦਾ ਖਲਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਫਸਲ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੱਤੇ ਪੁੱਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਫਸਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਖਾਲਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਰਾਹ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵੱਢਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਰਖਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਰਖਤ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦੱਸੋ ਤੇ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਭਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗੇ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਆ ਮੁੰਡਾ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ 14-15 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਖਿੱਚ ਖੁੱਚ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ 18 ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕਾ ਕੰਮ ਉਸੀ ਕੋ ਸਾਝੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਨਾ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਦੇਖ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਖਤ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰਿਆ। 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਦਾ ਵਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਲੱਗਦਾ ਤੇ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਪਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਖਾਲਾ, ਖਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਨਾਲੇ ਬਾਲਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਖਾਲੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦਰਖਤ ਵੱਢਣਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੈਸੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦਰਖਤ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਦਿੰਦਾ, ਛਾਂ ਤੇ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲਣੇ ਉਲਣੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਕਾਤ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਬਾਲਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਗੈਸ ਆਈ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਲੱਕੜ ਬਾਲਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਜ਼ਰਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੰਨੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਸਿੰਪਲ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਲੋਹ ਲਿਹਾਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਇਲਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਦੇ ਰਹੋ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਫੜਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਚਾਰਜਿਸ ਲੈਣੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਮੁਕਾ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤਾਂ
ਬੰਦੇ ਹਯਾ ਕਰਦੇ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਬਣਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾਂਗੇ, ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਆ, ਦੋਸਤੀ ਆ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਦਾ, ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰਦਾ, ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਇਹ ਉਹ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਕਰੀਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾਂਗੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਲਓ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟੀਆਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹਜੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਟੁਕੜੇ ਕਰੀ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਚੀਰ ਪਾਉਣੇ। ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਸੀ ਫਿਰ ਆਰੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਾ ਕਾਮ ਉਸੀ ਕੋ ਸਾਜੇ, ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਲਾਰਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਪਿਓ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ, ਸੂਝ ਬੂਝ ਸੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਮੁਕਾਤਾ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੈ ਸੀ, 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ ਖੂਹਾਂ 'ਤੇ। ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 4 ਘਰ ਬੈਠੇ, ਫਿਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ 5 ਘਰ ਬੈਠੇ, ਕਿਤੇ 7 ਬੈਠੇ, ਕਿਤੇ 2 ਬੈਠੇ, ਕਿਤੇ 3 ਬੈਠੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਖੂਹ 'ਤੇ 2-4 ਘਰ ਬਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਚੱਲ। ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਟਿੱਬਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਥਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਸਹਿਰਾ ਜਾਂ ਡੈਜ਼ਰਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇੱਥੇ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦੇ ਸੀ, ਊਠ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਊਠ ਚਾਰਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੱਥੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਧਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਹਰ ਤਰਫ ਜੰਗਲਾਤ ਹੀ ਸੀ, ਟਿੱਬੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਦੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਜੰਗਲਾਤ ਸਾਫ਼ ਸੂਫ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੂਹ ਜੋੜ ਕੇ ਢੱਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲ ਵਾਹ 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 ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਹੀ ਸੀ ਟੋਟਲ, ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ 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 ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ,
ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ। ਕੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ, ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਆ ਗਏ, ਸਕੂਲ ਬਣ ਗਏ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਘੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਲੀਮ ਹੋਈ ਇੱਥੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਵਸੀ ਪਈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਹੈ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਓ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਜਾਣੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਡ ਭੰਨ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ ਵੀ ਹਲਾਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਚੁਸਤ, ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ, ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਤਾਂ ਹੈ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਅਪਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾਂ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਭਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ, ਸਾਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ, ਇਹ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਲਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਸਰੈਕੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 50-50 ਆ, ਅੱਧੇ ਸਰੈਕੀ ਆ, ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 50-50 ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲਈਏ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਨੂਅਲ ਕਰਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਐਡਵਾਂਸ ਆ ਚੁੱਕੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹਜੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰੇਤਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਤਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਮਸ਼ੱਕਤ ਔਰ ਸਿਰ ਤੋੜ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆ ਬਾਲਣ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਊਠ ਰੇਹੜਾ ਮੰਗਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਟਰਾਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਟਰਾਲੀ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਧ ਮੁੱਧ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੱਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਊਠ ਰੇਹੜਾ ਮੰਗਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਊਠ ਰੇਹੜਾ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ੈ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਲੋਚ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਊਠ ਰੱਖਦੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਲੋਚ ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਊਠ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਵੀ ਬਲੋਚ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਤਲਕਾਤ ਆ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਅਤੇ
ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਚਾਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ, ਤਲਕ ਇੰਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਊਠ ਰੇੜਾ ਲਦਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਘੱਲ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਔਰ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੌਸਮ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਪਾਟੇ ਪਏ ਆ, ਧੁੱਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਲੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਨਾਲ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹੱਥ ਹਿੱਲਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸ਼ੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗੋਧੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਗ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟਰਸ ਫਰੂਟ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਿੱਬੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੂਟੀਆਂ ਬਾਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ, ਔਰ ਕੈਸਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਊ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਸਲ ਬੀਜੀ, ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਬੀਜੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਗ ਲਾਏ। ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ, ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਤਵੱਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪੱਟ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਾਗ ਲਾਤੇ, ਫਸਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਾਤੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਖਜੂਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ, ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਔਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਨਲ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ। ਆਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਸੀਗੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਾਣੀ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਸੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਪਿੱਛੋਂ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਦੋ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਬਣਦੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਨਹਿਰ ਆ ਇੱਧਰ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਔਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਦੋ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਪਈ, ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹਿਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਧਰੋਂ, 2-2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਾਹ ਸੀਗਾ ਊਠ ਰੇੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲ ਆਖਰ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਸੀ ਬਾਲਣ ਲਾਉਣ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਾਲਕ ਸੁਖੀ ਰੱਖੇ ਸਭ ਨੂੰ, ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ।